सुरू करूया का ग आपण? 9:41 झाले. 24 मुली. सकाळी किती होत्या? 41. 41. मग आता कुठं गेल्या? नाश्ता करायला गेल्या काय? भूक लागली वाटतं त्यांना. भुकेची वेळ आहे त्यामुळं. होय ना? रुची दळवी ऐकू येते ना? नाही. सुरू करूया आपण. आज आपण बघणार आहे. इंग्लिशचं पुस्तक असेल तर ठीकच आहे, नसेल तरी मी शेअर करणार आहे स्क्रीन, त्यावेळी बघा तुम्ही. नसला तरी काही प्रश्न नाही. आपल्याला काय करायचंय लक्षात घ्या. तुम्हाला जे गेल्या वेळी ग्रामरचे काही घटक म्हणा किंवा स्पेलिंग काही चुकत होते म्हणा किंवा फिगर ऑफ स्पीच सारखे काही घटक आहेत, तर ते जर येत नसतील तर ते आता क्लिअर करायचे या 15 दिवसात, आणि मग आपण 9वीचा अभ्यास सुरू करायचा आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्यातलाच काही भाग असा निवडलेला आहे की जो तुम्हाला आत्ता सुद्धा उपयोगी येईल. मी शेअर स्क्रीन करतेय आणि मग आपण पुढे जाऊया. दिसतंय का आणि ऐकू येते का व्यवस्थित? हो टीचर. हा. आता स्क्रीन दिसतोय का सांगा मला? दिसतंय. चालू करूयात आपण. तुमच्याकडे पुस्तक असेल नसेल मला काही माहित नाही आता, आणि असलं तरी ठीक, नसलं तरी सुद्धा हरकत नाही. दिसतंय का मी तुम्हाला दाखवतीये स्क्रीनवर? हो टीचर. हा. आपण आता त्याचं पहिल्यांदा रीडिंग करूया. तुम्ही नीट शब्द ऐका. गेल्या वर्षी झालेला आहे पण तरी सुद्धा एकदा त्याचं रीडिंग करूया आपण. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm. They simply grow and spread a shade for sleepy cows, and spread a shade for sleepy cows, and gather birds among their boughs. And gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above, and wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween, and in the spring new bursts of green. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. They hum a drowsy lullaby. Our sleepy children long ago, of sleepy children long ago,
Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. Harry Beham. Now, read the poem aloud. Who will read the poem? Yogini Kokre. Please read the poem. हाँ teacher. Read the poem. Trees are the kindest things no. Hmm. They do not harm. They simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above and wood to make our house of and leaves to burn of Halloween and in the spring new birds are of green. The They are first. the first when they begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats across the sky, they hum to drowsy la- lu- lullaby of Lullaby. of sleepy children long ago. These are the kindest thing I know. Who is the poet of this poem? Name of the poet? Behan. Harry Behan. Yes, 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 Harry yes, yes. Now tell Harry me, tell me, what is the subject of this poem? Tree. Tree. What do you, Trees. yes, yes. What do you think about the trees? Vaishnavi They are Parve. kindest thing. Trees are so kindest. The most kindest thing. Huh. Trees are simply grow. Simply grow. Don't tell me the answers which are in the poem, but tell me what you feel about the trees. What your self experience. What is the self experience? Hmm? Trees are looking fresh. If trees helps you, Yes, yes, yes. yes, Huh. yes. Then how they helps you? How they help you? They give us. They give flower, fruits. They give shadow. Give Shadow. oxygen. Give oxygen. Yes, it is very important nowadays. Oxygen is very important. Tell me how trees helps you. Another reasons. They gives us wood and leaves for burning. Yes. Woods, They give leaves. and flowers. Flower and fruits. They Huh. give many things. Yes. Now, tell me which part of the tree is useless? Which part of the tree is useless? No. No. You cannot find a part of the tree which is useless. Useful, No. useless. Huh? Understand? Useful, useless. But no part of the tree is useless. Then we can say trees are the friends of man. Yes? Understand? Yes. हा. Yes. झाडाचा प्रत्येक भाग माणसाच्या उपयोगी येतो, म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की तो माणसाचा मित्र आहे. अँड सो वी कॅन से ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स. काइंडेस्ट, तो नुसता काइंड पण नाही, काइंडेस्ट असा त्या पोएटला वाटतोय. अँड दिस पोएम इज ऑल्सो व्हेरी गुड, simple, and you easily can understand it. But there are some difficult words. We have to learn their meanings. Then tell me boughs. Branches. Yes. Branches. Now, Branches. yes, Halloween. correct. No, firstly,
me explain the meaning of boughs related with this poem or this stanza. See the second stanza. And spread a shade for sleepy cows. Cows are sleeping there, but trees always gather boughs over them, branches over them. झाडाच्या खाली कोणीही मनुष्य येऊन बसला, प्राणी येऊन बसला, तरी तो त्याला सावली द्यायचा राहतो का? झाड कधी असं म्हणतं का, हा तू माझ्या खाली थांबू नकोस? त्याला जात, धर्म, पंथ, मनुष्य, प्राणी असा भेदभाव असतो का ग? नाही. नाही. जो कोणी येईल त्याला शेल्टर, द ट्रीज गिव्ह शेल्टर टू एव्हरीवन. जो येईल त्या सगळ्यांना आसरा देण्याचं काम झाड करत असतं. बरोबर? येस. दे गिव्ह अस फ्रूट इन लीव्स अबाव. काय काय देतात ते आपल्याला? फ्रुट्स देतात, लीव्स देतात, and wood also. Yes, flowers also. Yes, good. Flowers also. And wood. What is the meaning of wood? लाकूड. Lakud. And yes, correct. But another meaning of wood. Another meaning of wood. जंगल. फ्युएल. जंगल. लक्षात ठेवा बर का, वूडचा एक अर्थ लाकूड असाही आहे आणि वूड याचा दुसरा अर्थ जंगल असाही आहे. जसं लीव्ज, LEAVES, लीव्ज म्हणजे पानं झाडाची, आणि LIVE लीव म्हणजे राहणे. तसं इथं वूडचे सुद्धा दोन अर्थ आहेत. सेम स्पेलिंग आहे, डिफरंट मिनिंग आहे. आणि लीव्ज मध्ये सेम प्रोनाउन्सिएशन आहे, बट डिफरंट स्पेलिंग अँड डिफरंट मिनिंग आहे. हे लक्षात ठेवा. अशा अर्थाचे शब्द तुम्हाला आधी सुद्धा गेलेले आहेत. 5वी 6वीत मला वाटते कदाचित झालंय आपल्याला हे. मीच होते तुम्हाला त्यावेळी पण. आता बघा, वूडचा उपयोग आपण कशासाठी करतो? व्हॉट इज द यूज ऑफ वूड? टू मेक फर्निचर. Make furniture. Yes, make furniture. Make house also. आवाज येतोय ना? टू मेक हाऊस ब्युटिफुल. Yes, to make our house beautiful. Yes. And leaves to burn on Halloween, and in the spring new birds of green. Halloween means शरद ऋतूमध्ये. Festival. Yes, correct. Because it is written in our book also. But tell me where this word came. हा शब्द तुम्हाला गेलाय आधी. तो शब्द तुम्हाला कुठं आलेला होता? तो मी शिकवलाय असं मला आठवतंय अजून. सांगा बरं. हॅलोवीन. आपण याच्यावर खूप छान एक प्रोजेक्ट पण केलेला. हॅलोवीन वर. फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. कुठल्या इयत्तेत शिकलोय बघा बरं, आठवा. रुची आठवत आहे का बघ? आपण 6वीत असताना, जिनल आठवत आहे का बघ? 6वीत असताना हॅलोवीन आपल्याला फेस्टिवल्स धडा गेलेला, त्याच्यात हॅलोवीनचा उल्लेख होता. आपण त्याच्यावर प्रोजेक्ट केलेला होता. आठवते का टीचर? हा, गौरीला आठवते. हा, तोच इथं उल्लेख आलेला आहे. लक्षात ठेवायचं, विसरायचं नाही. हा, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ बीम्स. बीम्स. टेल मी द मीनिंग ऑफ बीम. किरण. प्रकाश किरणे. प्रकाश किरण. हा, आणि बीमचा अर्थ अजून एक असा होतो की बिल्डिंग बांधत असताना जे मध्ये मध्ये उभे पिलर असतात त्याला सुद्धा बीम नाही, ते पिलर असतात आणि त्याच्यावर आडवे जे घातले जातात त्याला सुद्धा बीम्स असं म्हणतात बरं का. आता इथं रेफरन्स बघूया.
They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. First rays come and spread to the trees because they are higher in the sky. Then next word is drowsy. Drowsy lullaby. And when a moon floats on the sky, Peng. they hum a drowsy lullaby. Ha, pengणे. Peng. Drowsiness. Drowsy means when I eat very heavy food, then my eyes closed. मी खूप खाल्ल्यावर आपल्या डोळ्यावर जे काही येतं त्याला म्हणतात ड्राउझीनेस. हा, आणि तशी पेंग मुलाला छान असा आकाशात चंद्र आहे, तो लपलाय झाडाच्या माग, आणि मग ते मांडी हलवायला लागली आई की काय होतं, तो बाळ असतं ते छोट, ते काय होतं, ड्राउझी व्हायला लागतं. आणि मग आई काय म्हणते, ललबाय. ललबाय अंगाई गीत. हा, येस. हा, yes, it is a song, sung by the mother for the little baby. Then how is it? Hum. नमस्कार. काय नमस्कार? No, hum is गुणगुणणे, humming sound. तुम्ही हा शब्द वापरता बघा. तुम्ही मला वाटते घरातलं होम थिएटर वगैरे लावलं की त्याला असा माग कदाचित आवाज येतो, लाईक दिस, अँड दॅट इज कॉल्ड एज हमिंग साऊंड, मीन्स गुणगुणणे. आणि ललबाय कधी अशी पोवाड्यासारखी गायली जात नाही, ते वीर असं पूर्ण गाणं नसतं. तर ललबाय हे सॉफ्ट असतं. कुठलं एखादं मराठी आठवत आहे का तुम्हाला ललबाय? निंबोणीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई. इट इज अ ललबाय. तुम्हाला या कवितेचा अर्थ ओव्हरऑल कळला का? हो. आपण शिकलेलो आहे, याच्यामध्ये नवीन मी शिकवणारच नाहीये, बट वी आर जस्ट रिफ्रेशिंग अस. Yes. Now, tell me the rhyming words from the poem. ओके. See the poem. मी सांगू? हा, अरुंधती. हा, yes. अरुंधती, tell me. म्हणजे बघूनच सांगायचेत ना हे? Page number 14. Ha, now you can see in your book also, or can see on the screen also, and tell. Fun. Burn, begun, sun. No, Yes. grow. Now, cow. एक मिनिट अरुंधती, एक सांगायचं. हा, नेक्स्ट. Who will tell the next? No. मॅडम मी वाचू? सांगू दुर्वा? हा, दुर्वा सांग. मी वाचू? हा, नो नाव ग्रो. yes, correct. Next. Now. टीचर मी गौरी. टीचर मी वाचू? हा, अस्मिता सपकाळ. सांगू का? मी सांगते तिने सांगायचं. अस्मिता सपकाळ. आकांक्षा. सीट लाईट नाईट. येस. आदिती बुतकर. फ्लाय स्काय लल्लबाय. Yes, correct. Now, next question. Pick from the poem lines that create a picture in your mind. Page number, see here. And in spring, new buds of green. Like this. You have to write down it. Now next. Kindness of tree. कुठं तुम्हाला दिसतंय? मला ती वाक्य शोधून सांगा. Kindness of the tree. They are grow simply. मॅम मी सांगू? काइंडनेस मीन्स त्या झाडाचा तुम्हाला कुठं दयाळूपणा दिसला कवितेमध्ये? आरती साठे वदतू. सांगू का? आरती साठे सांग. अस्मिता सपकाळ सांग. मी लिहिलंय ना ह्याच्यावर बोर्डवर. गौरी ढवळीकर. टीचर मी सांगू? सांग. टीचर मी सांगू का?
And spread a shade of sleepy cows. येस, करेक्ट करेक्ट. दुर्वा, दिलंय तुम्हाला स्क्रीन And दिसतंय spread ना? a shade for sleepy cows. येस, तुम्हाला स्क्रीन दिसतीये ना? Yes, हो. teacher. हा, Yes, मी ma'am. तिथं दिलेलंच आहे, त्याचा आधार घेऊ शकता तुम्ही. अस्मिता सपकाळ झाले ना, दुर्वा झाली, कोण राहिला आता? Ma'am, मी सांगू अरुंधती? सांग सांग अरुंधती. They do not harm, they simply grow. येस, करेक्ट. हा, आता कोण सांगेल? सांग सांग. हा, रुचा सांग. They give us They fruit in gather heaps birds above among the and birds. wood to make our houses of. Yes, correct. Correct. Now, next question. Find out some describing words from the poem. Describing words म्हणजे काय ते मला आधी सांगा. Describing words म्हणजे काय मला सांगा आधी. एखाद्या शब्दाला डिस्क्राइब करतात. हा, वर्णन करणारे शब्द. वर्णन करणारे शब्द. हा, now tell me from the poem describing words. टीचर मी सांगू दुर्वा? सांग दुर्वा. Sleepy cows. Yes. Some examples are on the screen. हा. हा. Green birds. Kindest things. Kindest things. हा, टीचर मी गौरव. सांगू? हा, सांग. हा, yes. Alia. Morning sun. Morning sun. Kindest things. Good. Simply Drowsy grow. lullaby. Yes, correct. Drowsy lullaby. Yes. Sleepy cow. Yes. Now, this is the main point of this poem. Personification. आता कोणी बोलू नका. आता थोडंसं ऐका, मग विचारल्यावर सांगा. Personification is used in this poem. What is the meaning of personification? Personification means म्हणजे मराठीत आधी तुम्हाला सांगते की प्राणी किंवा पक्षी असतात, त्यांच्या करवी माणसाला उपदेश केलेला असतो. हा, तर त्याला म्हणायचं पर्सोनिफिकेशन. Personification. For example, the stars danced playfully in the moonlit sky. Now tell me, if stars dancing, खरोखर स्टार्स कधी डान्स करतात का? नाही. पण इथे इमॅजिन काय केलंय? द स्टार्स आर डान्सिंग लाईक दिस. हा, then she did not realize that opportunity was knocking at her door. Means opportunity is knocking the door. Is it possible in reality? No. No. Opportunity is a thing which we cannot see. एखादी गोष्ट आपण ती बघत नाहीये, पण ती जर नॉकिंग करते, माणूस नॉकिंग मीन्स दार वाजवणे, टकटक करणे, तर तसं एखादी अपॉर्च्युनिटी तुमचं दार वाजवेल. मग अपॉर्च्युनिटीला आपण काय केलं? ऍज अ पर्सन ट्रीट केलं. त्यावेळी त्याला काय म्हणतात? पर्सोनिफिकेशन. द थंडर ग्रंबल्ड लाईक अन ओल्ड मॅन. थंडर, वीज कुरकुर करत होती, माणसासारखी वाजत होती. मग मला सांगा, इफ थंडर इज अ मॅन, इफ थंडर इज अ, हा, No. but it is treated as a person and the emotions like a person, so it is called as personification. The sun glared down at me from the sky. सूर्याने माझ्याकडे नजर टाकली. टाकतो का? नाही. The wind sang through the meadow. कुरणातनं वारं जे होतं ते गाणं म्हणत होतं. If wind is singing, No. but No. it is treated as a person. आता तुमच्या लक्षात आलं पर्सोनिफिकेशन म्हणजे काय? हो. हा, तुम्हाला असा एक धडा तुम्ही कळलं का ग व्यवस्थित? हो टीचर. हा, मग आता मला कुणीतरी एकीने सांगा, व्हॉट इज अ पर्सोनिफिकेशन? व्हॉट इज मीन बाय पर्सोनिफिकेशन? जिनल? मी सांगू टीचर? हा, सांग. समृद्धी सांग. एखादी वस्तू जी माणूस नाहीये
जे आपल्याला दिसत नाही पण आपण त्याला माणूस असल्यासारखं त्याला वागवतो त्याला पर्सनिफिकेशन. Very good. Now, in this poem also, some things are treated as personification. Means here some kindest trees. Trees हे kindest असतात असं म्हणलेले. It is also a personification. Good example of personification. In our 8th standards book, there is a story which is related to this part of speech. Tell me which story? तुम्हाला बघा बरं आठवते का? अशी आपण एक गोष्ट शिकलोय की ज्याच्यामध्ये माणसं नाहीयेत पण सगळं माणसांप्रमाणे घडलंय. मी शिकवलीये, मला आठवतीये. बघा बरं आठवतीये का? की ज्याच्यामध्ये प्राण्यांना इमोशन्स दिल्यात किंवा असं काही आहे. Androcoli. Yes, Androcles and the lion and the Androcles and the lion. yes, Androcles. Androcles and Lion the yes, Lion. Androcles and the lion. Now there is one story in your Sanskrit book. Do you remember that? ही स्टोरी आठवतीये? Eat for हो. हा. for Oh, Yes, it is a good example of personification. Do you know Panchatantra? Stories from Panchatantra? Yes. Ha. Yes. Ha. yes. All the stories from Panchatantra is are the good example of personification. Here is one story. Who will tell me the story in short? ही स्टोरी मला शॉर्ट मध्ये सांगा बरं. टीचर मी सांगू दुर्वा? सांग. ए वर्गात फक्त काय? दुर्वाच उत्तर देतीये बर का, सगळ्यांनी उत्तर द्या. हा बोल दुर्वा. हा काय असतं, एक बगळा असतो आणि एक कोल्हा असतो आणि ना एकदा कोल्हा आपल्या घरी बगळ्याला जेवायला बोलवतो म्हणजे खीर खायला. पण ना तो काय करतो की त्याला खीर खाता नाही यावी म्हणजे बदला घेत असतो, त्यामुळे तो त्याला खीर खाता नाही यावी यासाठी तो एका प्लेट म्हणजे अशी बशी सारखी प्लेट मध्ये देतो. मग बघायला चोचीनं खाता येत नाही. मग हेच तो बघायला लक्षात ठेवतो आणि परत जेव्हा त्याच्या घरी बगळ्याच्या घरी जेव्हा कोल्ह्याला बोलवतो ना त्यावेळेस तो सुद्धा तसंच करतो की कोल्ह्याला खाता नाही यावं असं एक लांबड म्हणजे नळीसारखं ठेवतो आणि त्यात खीर ठेवतो की जेणेकरून त्या कोल्ह्याला ती खीर खाता नाही यावी. आता इथं कोल्हा कसा आहे, कसा वागतोय बगळ्याशी? धूर्त. आणि कर्कोचा कसा वागतो? धूर्तपणे. धूर्तपणे. आणि कर्कोचा कसा वागतो? कर्कोचा कसा वागतो? तो पण काय करतो? युक्ती करतो. हा. आता मला सांगा कोल्हा कसा असतो हे तुम्हाला माहितीये? असा वागतो का तो म्हणजे खीर बनवतो, बगळ्याला बोलवतो, कर्कोच्याला असं नाही करत तो. नाही करत. हा. नाही. मग आपण काय करतो तर कोल्ह्याच्या जागी एखादा दुष्ट माणूस बघतो आणि कथा रचतो. कळतंय मी काय सांगतेय? हो. कल्पना म्हणजे करा. इथं पर्सनिफिकेशन होतं असं. येस, करेक्ट. बगळा सुद्धा किंवा इथं जो कर्कोचा आहे, बकाहा आहे, तो एका सभ्य माणसाचं प्रतीक आहे. तर कोल्हा हा धूर्त, दुष्ट माणसाचं प्रतीक म्हणून वापरलेला आहे. म्हणजे आपल्या ज्या भावभावना आहेत त्या प्राणी, पक्षी यांच्यावर लादलेल्या आहेत. आणि म्हणून आपण याला काय म्हणलं? पर्सोनिफिकेशन. आता अगदी व्यवस्थित लक्षात आलं पर्सोनिफिकेशन म्हणजे काय? हो. हो. येस टीचर. आता परत 10वी पर्यंत विसरायचं नाही. 10वी पर्यंत विसरायचं नाही. 10वीत पर्सोनिफिकेशन वर क्वेश्चन आहे. फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द पॅसेज ऑर फ्रॉम द पोएम. असं तुम्हाला प्रश्न येईल. त्यावेळी तुम्हाला हे शोधता आलं पाहिजे. येईल ना? येईल का?
हा आता हो. पुस्तकातला पान नंबर हो. 14, पान नंबर 14 बघा. पान नंबर 14 त्याच्यामध्ये पिक आउट लाईन्स दॅट मीन द फॉलोइंग असा क्वेश्चन आहे. मी वाचते, तुम्ही उत्तर द्यायची. कोण वाचेल? कोण वाचेल? टीचर मी वाचू? हा वाच. Trees provide shelter for animals. व्हॉट प्रश्न बघ. पिक आउट लाईन्स दॅट मीन द फॉलोइंग. मग आता ह्याला कुठली रिलेटेड लाईन आहे सांग बरं पोएम मधली. ट्रीज प्रोव्हाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स. कुठली ओळ याच्याशी रिलेटेड आहे सांग कवितेतली. तुम्हाला या प्रश्नाचा अर्थ कळला का? टीचर मी सांगू? आणि हा सांग. मी सांगू? हा सांग. सांगू टीचर? हा सांग. मग मी अरुंधती सांगू का? And spread a shade for sleepy cow. Yes. Yes. And spread a shade for sleepy cows. Next. Cows. Cows. Next. Second. मग मी सांगू? गौरी जानवी देशमुख. जानवी देशमुख सेकंड लाईन. टीचर मी सांगू? नाही, जानवी देशमुख कोण आहे? अनम्यूट होऊन बोलायचं. न बोलणाऱ्या मुली बोला पटपट. मी रिमूव्ह करणार नाही तर इथनं. कृष्णाई पवार. कृष्णाई पवार आहे का? कृष्णाई पवार. मिताली अवताडे. साई प्रिया. हा मॅडम मी सांगू? हा सांग. मॅडम सेकंडचं सांगू ना? हा सेकंडचं सांग. ट्रीज प्रोव्हाइड फूड फॉर ऑल. त्याचं उत्तर हा. दे गिव्ह अस फ्रूट इन हा. लिव्ह अबव. येस करेक्ट. जानवी देशमुख थर्ड लाईन. सांगू? हा नाही, कोण? जानवी देशमुख सांग. ट्रीज आर मोस्ट लोवेबल. हा. ट्रीज आर मोस्ट लवेबल. कोण सांगेल? कनक. टीचर मी सांगू? दुर्वा? टीचर मी सांगू? सांगू? कनक सांग. They do no harm. They do not harm. Harm. Yes. Next. Who will read the next question? मी वाचू? मॅम मी वाचू? मी वाचू? मिताली अवताडेनं उत्तर दिलं का? नम्रता हा पानवळ. टीचर मी सांगू? सांग. मिताली सांग. Kids love to listen to songs from trees. हा. एक मिनिट. सांग. Trees are very kindness. नाही. कोण सांगेल? टीचर फोर्थ मी सांगू का? दुर्वा? सांग. सांग. दुर्वा सांग. दे हम अ ड्राउझी ललबाय. येस. दे हम अ ड्राउझी ललबाय. कळलं का ग तुला मिताली? हो टीचर. हा. ट्रीज लिव्ह अ सिंपल लाईफ. टीचर मी सांगू? टीचर मी सांगू? हा सांग. They do not harm. They simply grow. Yes. Now, there is one shlok in Sanskrit which is related to this tree subject. Which is the shlok? टीचर मी सांगू? गौरी? सांग बघूया आठवते का? हा सांग बरं. गौरी सांग, कुठला श्लोक आहे? हा दुसरी कोण सांगते का?
टीचर मी सांगू दुर्वा. सांग. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वंचरे. हा, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे. संस्कृत श्लोक. परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय दुहन्ति गावः. होता का श्लोक तुम्हाला हा? याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला झाडांचंच महत्व, झाडं कशी वागतात हे सांगितलेलं आहे. आता काय करायचं, ही जी पोएम आहे यासारखेच तुम्हाला पर्सोनिफिकेशनची जी उदाहरणं पाठ्यपुस्तकात आलेली आहेत त्या सगळ्यांची नावं एकत्र करायची. म्हणजे जसं आपण लायन अँड अँड्रोक्लिस अँड द लायन हे एक शोधलं, तसं बाकीची तुम्ही 8वीचं पुस्तक शिकलात त्याच्यामध्ये पर्सोनिफिकेशनची उदाहरणं कुठं कुठं आली आहेत ती शोधून काढायची. जमतील तुम्हाला? हो. आणि आता जे आपण बघितलं ते या धड्यातले रायमिंग वर्ड्स, त्यानंतर डिस्क्रायबिंग वर्ड्स हे लिहून काढायचे. ओके. ओके. हा, आता कदाचित मीटिंग एंड होईल, बाहेर पडाल तुम्ही. हा उतारा तुम्ही लिहून घ्या आणि याप्रमाणे